Praise be to God. We give all glory and honor to our living God. Once again, He having enabled us to come thus far to 195th Kodambakam Zoom Bible Study meeting. Let us start with the word of prayer. We welcome all of you in the most blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. We also welcome on behalf of the Kodambakam Christian Assembly and JLM Bookshop Ministries. For the opening prayer, I request Brother let us pray. Gracious and loving Heavenly Father, we thank and praise Thee for this time that was granted unto us to remember the true, living, loving, and holy God, the same yesterday, today, and forever. Lord, we pray for each one of us who has gathered here. We remember for all the dear ones who are watching on live stream, and also for every dear one who's going to watch after this. Gracious Father, may we remember the speaker. Lord, may Thou speak through him, and every word which comes out may be a blessing for Thee and Thee alone. We know we have a prayer listening and a prayer answering God. We pray for all the matters, especially the dear ones who are going to sing. May Thy children pray for Doreen and Darren who are going to sing. Lord, may Thy grace be upon them even as they sing, little children, for Thee and Thy glory alone. Pray for once again every dear one who's participating. Lord, be with us. Father, we pray for all the needs, especially this whole time that we are going to spend from the beginning till the end. May the net and other technical problem may not arise, but we pray that Thou may take control of everything and be with us. May the Spirit of God, the Holy Spirit, continue to be with us and lead us in everything we pray. We offer this prayer in the holy, righteous, and almighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. We are now going into the next session, that is singing time. We have with us two children, my own children. They are going to sing two songs for us, Doreen and Darren. May the blessed Lord be with them as they sing the songs for God's glory. Over to the young children, the little children, Doreen and Darren. உன்னதமானவரன் உயர் மரவில் இருக்கிலவன் சர்வ வல்லவரின் நிழலின் தங்குவான் இது பரமசிலாக்கியமே சர்வ வல்லவரின் நிழலின் தங்குவான் இது பரமசிலாக்கியமே அவர் சேட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் புகவே தம் சிறகுகளால் மூடுவார் அவர் சேட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் புகவே தம் சிறகுகளால் மூடுவார்
தேவனின் அடைக்கலமே, என் கூட்டையும் மரணம் அவர். அவர் சத்தியம் பரிசையும் கேடகமாம், என் நம்பிக்கையும் அவரே. அவர் சத்தியம் பரிசையும் கேடகமாம், என் நம்பிக்கையும் அவரே. அவர் சேட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் புகவே, தம் சிறகுகளால் மூடுவார். அவர் சேட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் புகவே, தம் சிறகுகளால் மூடுவார். இரவின் பயங்கரத்திற்கும் பகலில் பறக்கும் நம்பக்கும், இருளின் நடுமுழலிலும் நான் பயப்படவே மாட்டேன். இருளில் நடமாடும் கொள்ளை நோய்க்கும் நான் பயப்படவே மாட்டேன். அவர் சேட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் புகவே, தம் சிறகுகளால் மூடுவார். அவர் சேட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் புகவே, தம் சிறகுகளால் மூடுவார். ஆயிரம் பதினாயிரம் பேர்களும் பக்கம் விழுந்தாலும், அது ஒரு காலத்தும் உன்னை அணுகிடாதே. உன் தேவனும் தாபரமே, அது ஒரு காலத்தும் உன்னை அணுகிடாதே. உன் தேவனும் தாபரமே. அவர் சேட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் புகவே, தம் சிறகுகளால் மூடுவார். அவர் சேட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் புகவே, தம் சிறகுகளால் மூடுவார். தேவனின் அடைக்கலமே, ஒரு பொருட்களும் உன்னை சேருமோ. ஒரு வாதையும் உன் கூடாரத்தை அணுகாமலே காத்திடுவார். ஒரு வாதையும் உன் கூடாரத்தை அணுகாமலே காத்திடுவார். அவர் சேட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் புகவே, தம் சிறகுகளால் மூடுவார். அவர் சேட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் புகவே, தம் சிறகுகளால் மூடுவார். உன் வழிகளில் எல்லாம் உன்னை தூதர்கள் காத்திடுவார். உன் பாதம் கல்லில் இடராதபடி தங்கள் கரங்களில் ஏந்திடுவார். உன் பாதம் கல்லில் இடராதபடி தங்கள் கரங்களில் ஏந்திடுவார். அவர் சேட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் புகவே, தம் சிறகுகளால் மூடுவார். அவர் சேட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் புகவே, தம் சிறகுகளால் மூடுவார். சிங்கத்தின் மேலும் நடந்து வலு சார்பத்தையும் மிதிப்பார். அவர் நாமத்தை நீ முற்றும் நம்பினதால் உன்னை விடுவித்து காத்திடுவார். அவர் நாமத்தை நீ முற்றும் நம்பினதால்
உன்னை விடுவித்து காத்திடுவார். அவர் சேட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் புகவே தம் சிறகுகளால் மூடுவார். அவர் சேட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் புகவே தம் சிறகுகளால் மூடுவார். ஆபத்திலும் அவர் நான் நோக்கி கூப்பிடும் வேளையிலும் என்னை தப்புவித்து மற்றும் ரட்சிப்பரே என் ஆத்துமனே சேரவர். என்னை தப்புவித்து மற்றும் ரட்சிப்பரே என் ஆத்துமனே சேரவர். அவர் சேட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் புகவே தம் சிறகுகளால் மூடுவார். அவர் சேட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் புகவே தம் சிறகுகளால் மூடுவார். இயேசுவின் நாமம் இனிதான நாமம், இணையில்ல நாமம், இன்ப நாமம். எங்கள் இயேசுவின் நாமம் இனிதான நாமம், இணையில்ல நாமம், இன்ப நாமம். பாவத்தை போக்கும் பயமதை நீக்கும் பரம சந்தோஷம் பக்தருக்கு அளிக்கும். பாவத்தை போக்கும் பயமதை நீக்கும் பரம சந்தோஷம் பக்தருக்கு அளிக்கும். இயேசுவின் நாமம் இனிதான நாமம், இணையில்ல நாமம், இன்ப நாமம். எங்கள் இயேசுவின் நாமம் இனிதான நாமம், இணையில்ல நாமம், இன்ப நாமம். பரிமள தைலம் இயேசுவின் நாமம், பாரெங்கும் வாசனை வீசிடும் நாமம். பரிமள தைலமும் இயேசுவின் நாமம், பாரெங்கும் வாசனை வீசிடும் நாமம். இயேசுவின் நாமம் இனிதான நாமம், இணையில்ல நாமம், இன்ப நாமம். எங்கள் இயேசுவின் நாமம் இனிதான நாமம், இணையில்ல நாமம், இன்ப நாமம். வானிலும் பூமியிலும் மேலான நாமம், வானதி வானவர் இயேசுவின் நாமம். வானிலும் பூமியிலும் மேலான நாமம், வானதி வானவர் இயேசுவின் நாமம். இயேசுவின் நாமம் இனிதான நாமம், இணையில்ல நாமம், இன்ப நாமம். எங்கள் இயேசுவின் நாமம் இனிதான நாமம், இணையில்ல நாமம், இன்ப நாமம்.
நேற்றும் என்றும் என்றும் மாறிட நாமம் நம்பினோரே என்றும் கைவிட நாமம் நேற்றும் என்றும் என்றும் மாறிட நாமம் நம்பினோரே என்றும் கைவிட நாமம் இயேசுவின் நாமம் இனிதான நாமம் இணையில்ல நாமம் இந்த நாமம் எங்கள் இயேசுவின் நாமம் இனிதான நாமம் இணையில்ல நாமம் இந்த நாமம். Praise be to God. We thank and praise the living God for yet another opportunity He has granted unto us. We thank the children, my children, Doreen and Darren, for singing those blessed songs to us. May the name of the Lord be glorified. We welcome all of you in the glorious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. We also welcome on behalf of the Kodambakkam Christian Assembly in Chennai, and also the bookshop, GLM Bookshop, Gospel Literature Ministries Bookshop. We also have with us today evening Brother Jay Singh Joseph from Tuticorin, and our dear brother has been a blessed preacher down in Tuticorin, and we praise God for how he has been involved in the Bible teaching in these days during the coronavirus times. And we give all glory and honor to God and him only. The topic our dear brother Jay Singh Joseph has had taken in prayerfully is about 7 unique ways Lord leads. 7 unique ways the Lord leads. So that is a important topic as we have not come across in these 195 Bible study, Kodambakkam Zoom Bible study meetings about this topic. But let us see what the Lord God wants to speak through this brother from Tuticorin. May the Lord help us and enable us, and we also be prayerfully ready to accept our corrections and also improve our life in the Lord, so that we may glow, light up for Christ. That is the main reason for having for having arranged all these meetings, all these months, so that the name of the Lord would be glorified. An awakening or a reformation or a movement or revival would take place, so that his name alone may be glorified through us wherever we are. Now, we welcome all the dear brothers and sisters from various assemblies, from various places, elders, evangelists, and dear ones, even children, so that the love of God would be proclaimed through you. Now, with this attitude in our mind, today there's no translation. The message will be totally in Tamil. So with this in our mind and prayerful attitude, let us go into the Bible study. So for the blessing of the message, I request Evangelist Ramasamy from Namakkal to pray for the blessing of the message. Over to Evangelist Ramasamy for the blessing of the message. Hello.
கூட சேர்ந்து ஸ்தோத்திரம். அன்பு பாட்டு துதிக்கிறோம். பிள்ளைகளுக்கு ஸ்தோத்திரம். சந்தோஷம் ஆசீர்வதியும். அன்பு செய்தியாளர் காட்சியில் சகோதரர் துதிக்கிறோம். பயன்படுத்த வேண்டுமே அவர் கொடுத்த ஆசீர்வதியும். இந்த நாட்களுக்காக கொடுத்தாலும் அவர்களுக்கு நன்றி தொடர்ந்து இந்த நாள் நிகழ்ச்சியை அனைத்து. We are now going into the message time, the Bible study time. We are ready with the time. May the Lord bless this whole session as we enter into it. Over to Tuticorin, Brother Jay Singh Joseph, and we look forward. Before going into the Bible study, we are going, God willing, going to touch 200th Bible study. Kodambakam, Brother Santosh Thomas from Jamtara is coming. So please pray for that 200 Thanksgiving meeting. We'll be having a recap of all the dear ones and everything that we had from 1st to 200 on January 11th of January at Monday at 6:45. So it will be a recap and thanking God for what God has done through all the 70 odd evangelists who had preached, and around 40 odd musicians across India, and translators of various dear ones, and also the of course, the evangelists who have involved, and the brothers and sisters, all those who have involved, prayed during and after the meeting, and everyone from the beginning, so that the name of the Lord would be glorified to that Thanksgiving meeting. That will be on 11th January at 6:45. As of right now, we will go into the Bible study. Over to Brother Jay Singh Joseph. Okay, brother. Praise God. Praise the Lord, brother. ஆண்டவருடைய பரிசுத்த நாமம் இன்றும் என்றும் மகிமைப்படுவதாக. வலுவாதபடி நம்மை காக்கவும், தமது மகிமையுள்ள சன்னிதானத்திலே மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடே நம்மை மாசற்றவர்களாய் நிறுத்தவும் வல்லமை உள்ளவரும், தாம் ஒருவரே ஞானமுள்ளவருமாகிய நம்முடைய இரட்சகரான தேவனுக்கு கனமும் மகத்துவமும் வல்லமையும் அதிகாரமும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் உண்டாவதாக. ஆமென். ஆண்டவருடைய பரிசுத்த நாமம் இன்றும் என்றும் மகிமைப்படுவதாக. இங்கு இணைந்திருக்கிற அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகள் யாவருக்கும் ஆண்டவராயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள். என்னை அன்போடு கூட ஏற்றுக்கொண்டு அழைத்த அருமையான கோடம்பாக்கம் சபையாருக்கும், அருமையான சந்தோஷ் ஜான்சன் பிரதருக்கும் நான் ஆண்டவருடைய நாமத்தில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த புதிய வருடத்திற்குள் நாம் பிரவேசித்திருக்கிறோம். இந்த வருஷத்திலே நாம் 5வது நாளில் நாம் கூடியிருக்கிறோம். ஆகவே இந்த நாட்களிலே, அதாவது நம்ம இந்த புதிய ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் இருக்கிறபடியால், தேவன் நம்மை நடத்துகிறதான அரும் தனி வழிகள் என்ற தலைப்பில் உங்களோடு கூட பேச நான் விரும்புகிறேன். நாம் 1 சாமுவேல் புத்தகத்துல வாசிக்கிறோம், இம்மட்டும் கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்தார் என்று சொல்லி எபனேசர் என்று பெயரிட்டதாக நாம் வாசிக்கிறோம். இம்மட்டும் கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்தார். ஆகவே இந்த நாட்களிலே ஆண்டவர் நமக்கு தருகிறதான அரும் பெரும் இந்த நாளிலே ஆண்டவர் நம்ம எப்படி வழி நடத்துகிறார் என்பதை நாம் சிந்திப்பது நமக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்று சொல்லி நான் நம்புகிறேன். யூனிக் வேஸ் த லார்ட் லீட்ஸ், நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த நிகழ்வுதான். ஆனாலும் இந்த நாளிலே இணைந்திருக்கிற யாவருடைய வாழ்க்கையிலேயும் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு வழியில் ஆண்டவர் அவர்களை வழி நடத்தி இருப்பார் என்று சொல்லி ஜெபத்தோடு கூட இந்த செய்தியை உங்கள் முன் நான் சமர்ப்பணம் செய்ய விரும்புகிறேன்.
2021 ஆண்டை குறித்து நாம் வாசிக்கும் பொழுது past 2020 I know well, maybe a friend or sometimes an enemy. Future, that is 2021, an absolute stranger with whom I have fallen in love. குட்ரிச் என்பவர் எழுதியிருக்கிறார். அதாவது கடந்த காலம் எனக்கு நன்றாக தெரியும், நமக்கு எல்லாருக்கும் நன்றாக தெரியும். அது நண்பனாகவும் நிறைய பேருக்கு இருந்திருக்கிறது, எதிரியாகவும் இருந்திருக்கிறது. வரும் 2021 ஆண்டு நமக்கு முற்றிலும் புதியது. நாம் இனம் புரியாத அன்போடு கூட எதிர்கொள்கிறேன் என்று ஒருவர் எழுதியிருக்கிறார். இன்னொரு எழுதியிருக்கிறார், we will open the book 2021. Its pages are blank. We are going to put words on them ourselves. The book is opportunity and its first page is today. ஈடித் என்பவர் எழுதியிருக்கிறார். அதாவது 2021 வெறுமையான புத்தகம், நீங்கள் தான் எழுத போகிறீர்கள். இந்த புத்தகம் தான் தருணம், முதல் பக்கம்தான் இந்த தருணம், that is today. ஆகவே இந்த நாளிலே நாம் சிந்திக்கிற காரியங்கள் கண்டிப்பாக நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்று சொல்லி ஜெபத்தோடு கூட நாம் விசுவாசிக்கிறோம். அவர் God is God of opportunities. நம் தேவன் தருணங்களின் தேவன். கண்டிப்பாக ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவர் ஈவாக கொடுத்த நாட்களும் நிமிடமும் மணித்துளிகளும் தேவன் தருகிற தருணம் என்பதை நாம் மறந்து போகக்கூடாது. நம்முடைய பாடல் புத்தகத்தில் ஒரு பாடல் உண்டு, ஒரு நொடி பொழுதில் மாய்ந்திருக்கும் என் வாழ்வில் என்று சொல்லி பக்தன் பாடுகிறார். ஒரு நொடி பொழுது போதும். எத்தனையோ பேர் இந்த உலகத்தை விட்டு இந்த பேண்டமிக் பீரியட்ல கடந்திருந்தாலும் ஆண்டவர் உங்களையும் என்னையும் அவருடைய சாட்சியாக வைத்திருக்கிறார் என்றால் இது ஒரு தருணத்தின் நேரம் என்பதை நாம் மறந்து போகக்கூடாது. மாத்திரமல்ல, அநேகர் புதிய ஆண்டிலே நிறைய ரெசல்யூஷன்ஸ் எடுத்திருக்கிறாங்க. நியூ ரெசல்யூஷன்ஸ் இஃப் வி மேக் விதவுட் ஓல்டு நேச்சர், அதாவது நம்முடைய பழைய சுபாவத்தினுடைய அடிப்படையில் தீர்மானங்கள் எடுக்கப்பட்டிருந்தால் அது தோற்றுவிடும். நான் பழைய சுபாவத்தில் தான் இருப்பேன், ஆனால் புதிய தீர்மானம் எடுப்பேன் என்றால் கண்டிப்பாக அந்த ரெசல்யூஷன்ஸ் எந்த விதமான எஃபெக்டும் இருக்காது. லெட் அஸ் மேக் ரெசல்யூஷன்ஸ் வித் அவர் நியூ நேச்சர் அண்ட் நியூ திங்கிங். ஆகவே நம்முடைய இந்த நாளிலே ஆண்டவர் நம்மோடு கூட என்ன காரியங்கள் பேச போகிறார் என்பதை நாம் சற்று கவனிக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். முதலாவது, தேவன் நம்மை வழிநடத்துகிறதான விதம் the unique way 1. கழுகு தன்னுடைய கூட்டை கலைக்கிறது. Eagle stirreth their nests. இந்த பகுதியை நான் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது கழுகை குறித்து நாம் வேதத்துல அநேக காரியங்கள் வாசிக்கிறோம். அதுல மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் தேவனுடைய ஞானமுள்ள தகப்பனுடைய ஒரு அன்பு. தேவனுடைய ஞானமுள்ள தகப்பனுடைய ஒரு அன்பு. கழுகு தன்னுடைய கூட்டை கலைக்கிறது. இந்த பகுதியை நான் உங்களுக்கு வாசித்து காண்பிக்கிறேன். உபாகம புஸ்தகம் 32ஆம் அதிகாரம், உபாகமம் 32ஆம் அதிகாரம் 11, 12. கழுகு தன் கூட்டை கலைத்து தன் குஞ்சுகளின் மேல் அசைவாடி தன் செட்டைகளை விரித்து அவைகளை எடுத்து அவைகளை தன் செட்டைகளின் மேல் சுமந்து கொண்டு போகிறது போல கர்த்தர் ஒருவரே அவனை வழிநடத்தினார், அந்நிய தேவன் அவரோடு இருந்ததில்லை. முதல் வழி, கழுகு தன்னுடைய கூட்டை கலைக்கிறது. அதிலே நாம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பாடம், கர்த்தர் ஒருவரே வழிநடத்தினார். நம்மை ஆராய்ந்து பார்ப்போம். நம்முடைய கடந்த நாட்களிலே நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய எல்லா பகுதிகளிலும் தேவன் நம்மை வழிநடத்தினார் என்ற ஒரு உறுதியான ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கிறது என்பதை யாரும் மறுக்க முடியாது. கழுகு தன்னுடைய கூட்டை கலைக்கிறது. இங்கு இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நடைபெற்றதான சம்பவங்களை எல்லாம் தொகுத்துதான் உபாகம புஸ்தகத்தில் எழுதுகிறார் மோசே. அப்போ இங்கு பாருங்கள், இங்கு மோசே தன்னுடைய தேவனை குறித்து சொல்லும் பொழுது நம்மை ஆட்கொண்ட பிதா, நம்மை உண்டாக்கி நிலைவரப்படுத்தின அவர் என்று சொல்லி உபாகமம் 32ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். உன்னை ஆட்கொண்ட பிதா அவர் அல்லவா, உன்னை உண்டாக்கின உன்னை நிலைவரப்படுத்தின தேவன் அவர் அல்லவா. அப்போ அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே செய்கிறதான சில சம்பவங்கள், சில வழிகள், அதை நாம் கண்டிப்பாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும்.
கழுகு தன்னுடைய கூட்டை கலைக்கிறது. இதை நான் ஆராய்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அநேக நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல கடந்த நாட்களில் இருந்தோம். மிக ஒரு பாதுகாப்பான வளையத்திற்குள் இருந்தோம். கம்ஃபர்ட் ஜோன். காலையில போக வேண்டியது, ஆராதனை செய்ய வேண்டியது, முடிந்தால் மாலையிலே ஊழியம் செய்வோம், இல்லை என்றால் வீட்டுக்கு வந்து விடுவோம். ஆனாலும் இந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன், பாதுகாப்பு வளையம், இந்த பாதுகாப்பு வளையத்திற்குள் இருந்த நம்மை ஆண்டவர் இவ்விதமான ஒரு வழியாக நம்மை நடத்தி இருக்கிறார். நாம் அதை ஆராய்ந்து பார்ப்போம். கூட்டை கலைக்கிறது. அப்போ இந்த கூட்டை கலைப்பதற்கு சில காரணங்கள் இருக்கிறது. தேவன் நம்மை தனியே கர்த்தருடைய சித்தத்தின்படி வாழ வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். We want to be independent of God. நாம் தேவனோடு சார்ந்திருக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். இந்த சூழ்நிலையில் அவர் இந்த நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய இந்த பாதுகாப்பு வளையத்தை அவர் கலைத்து விடுகிறார் என்று சொல்லி நாம் இந்த வேளையிலே நாம் சிந்திக்கிறோம். அது மாத்திரமல்ல, அநேகருடைய வாழ்க்கையிலே செல்ஃப் சாட்டிஸ்பாக்சன் இன் அவர் சாங்டிபிகேஷன், நம்முடைய ரட்சிப்புல எந்த விதமான ஒரு மாற்றமும் இல்லை. ஆனாலும் அநேகருடைய வாழ்க்கையில் தங்களுடைய பரிசுத்தத்திலே அவர்கள் ஒரு சுய திருப்தியோடு கூட வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். இது போதும், இது நமக்கு சரியாக இருக்கிறது, நம்ம நல்ல ஒரு சபை இருக்கிறது, நாம் போக வேண்டியது, ஆராதிக்க வேண்டியது. அவ்விதமாக ஒரு சிச்சுவேஷன்ல நம்முடைய அந்த செல்ஃப் சாட்டிஸ்பாக்சன், நம்முடைய சுய திருப்தி நம்மை கண்டிப்பாக மறுபடியும் ப்ராக்ரஸ், அதாவது கர்த்தருடைய கிருபையில் வளருவதற்கு அது தடை பண்ணுகிறது. ஆண்டவர் கூட்டை கலைக்கிறார். அப்ப கூட்டை கலைக்கும் பொழுது 4 விதமான காரியங்கள் அங்கே ஆண்டவர் மறுபடியும் செய்கிறதை பார்க்கிறோம். 1, அவர் அசைவாடுகிறார். 2, செட்டைகளை விரிக்கிறார். 3, அவைகளை விரித்து அவைகளை தன்னுடைய செட்டைகளின் மேல் சுமந்து கொண்டு போகிறார். எத்தனை பேருடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் இவ்விதமான ஒரு வழிநடத்துதலை செய்திருக்கிறார் என்பதை இந்த நாளிலே நாம் சிந்திக்க வேண்டும். அப்படி யாருடைய வாழ்க்கையிலும் இல்லை என்றாலும் இந்த 2021ஆம் ஆண்டு கண்டிப்பாக இப்படிப்பட்டதான ஒரு சூழ்நிலையில் வழியாக நாம் கடந்து போவதற்கு அது ஏதுவாக இருக்கும். He only leadeth me. அதுல ஒரு அருமையான வார்த்தை இருக்கிறது பாருங்கள். கர்த்தர் ஒருவரே அவனை வழி நடத்தினார், அந்நிய தேவன் அவரோடு இருந்ததில்லை. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, இந்த நாளின் மாலை வேளையிலே நாம் திறந்த மனதோடு கூட இந்த நாளிலே நாம் கர்த்தருடைய சமூகத்துக்கு முன்பாக கூடியிருக்கிறோம். அதனாலதான் நான் சொன்னேன், 2021 ஒரு பிளாங்க் பேப்பர். இதிலே நாம் என்ன எழுதுகிறோமோ பழைய காரியங்களை எல்லாம் மறந்துவிட்டு நாம் ஆண்டவருக்காக என்ன செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறோமோ அதை செய்யும்படியாக ஆண்டவர் உங்களை வழிநடத்துகிறார். அந்நிய தேவன் அவரோடு இருந்ததில்லை. உபாகமம் 32ஆம் அதிகாரம் 39ஆம் வசனம் இவ்விதமாக நான் வாசிக்கிறேன். நானே, அவர் என்னோட வேற தேவன் இல்லை என்பதை இப்பொழுது பாருங்கள். நான் கொல்லுகிறேன், உயிர்ப்பிக்கிறேன், காயப்படுத்துகிறேன், சுஸ்தப்படுத்துகிறேன். ஆண்டவர் எவ்வளவு மேலானவர் என்பதை நாம் இந்த நாளிலே அறிந்து கொள்ள வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். வேதத்துல நாம் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய வனாந்தர பாதையில் 40 வருடம் அவர்களுக்கு மிகவும் பூரணமான தேவனாக இருந்தார். ஒரு குறைவும் இல்லை. அதை மாத்திரம் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறேன் பாருங்கள். உபாகமம் 8ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்தில் அதுல எல்லா இடத்திலையுமே 40 வருடம் என்ற வார்த்தை வருகிறதை நீங்கள் பார்க்கலாம். உபாகமம் 8ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம், இந்த 40 வருடமும் உன்மேல் இருந்த வஸ்திரம் பழையதாய் போகவும் இல்லை, உன் கால் வீங்கவும் இல்லை. அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, தேவன் உங்களை எவ்வளவு வலுவாதபடி காக்கிறவரும், ஒரு குறைவும் இல்லாமல், ஒரு சேதமும் அணுகாமல் உங்களை வழிநடத்தி கொண்டு வந்தார், இனிமேலும் வழிநடத்துவார். 40 வருடம் உன்மேல் இருந்த வஸ்திரம் பழையதாகவும் இல்லை, உன் கால் வீங்கவும் இல்லை என்று சொல்லி வாசிக்கிறோம். அது உங்களுடைய என்னுடைய ரட்சிப்பை அது காட்டுகிறது. உபாகமம் 2ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம், உபாகமம் 2ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம், உன் தேவனாய கர்த்தர் உன் கை கிரியைகளில் எல்லாம் உன்னை ஆசீர்வதித்து வருகிறார். இந்த பெரிய வனாந்தர வழியாய் நீ நடந்து வருகிறதை அறிவார். இந்த 40 வருஷமும் உன் தேவனாய கர்த்தர் உன்னோடு இருந்தார், உனக்கு ஒன்றும் குறைவுபடவில்லை. உன் தேவனாய கர்த்தர் உன்னோடு இருந்தார். முதலாவது, உன் தேவனாய கர்த்தர் 4 வருடமும் எந்த விதமான குறைவும் இல்லாமல் நடத்தினார். இரண்டாவது, உன் தேவனாய கர்த்தர் 40 வருஷமும் உன் கூட இருந்தார்.
அதை இந்த நாளின் மாலையிலே நாம் கண்டிப்பாக நினைவு கூற வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். யாத்திராகம புஸ்தகம் 16ஆம் அதிகாரம் 35ஆம் வசனம். யாத்திராகம புஸ்தகம் 16ஆம் அதிகாரம் 35ஆம் வசனம். இஸ்ரவேல் புத்திரர் குடியிருப்பான தேசத்துக்கு வரும் மட்டும் 40 வருஷம் அளவும் மன்னாவை புசித்தார்கள். 40 வருஷமும் ஆண்டவர் தம்முடைய வார்த்தைகளினாலே உங்களை போஷித்தார். 40 வருஷமும் ஆண்டவர் உங்களோடு கூட இருந்தார். 40 வருஷமும் ஆண்டவர் தம்முடைய மன்னாவினால் உங்களை போஷித்தார். உபாகமம் 29ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம். உபாகமம் 29ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம். கர்த்தனாகிய நான் உங்கள் தேவன் என்று நீங்கள் அறிந்து கொள்ளும்படிக்கு நான் 40 வருஷம் உங்களை வனாந்தரத்தில் நடத்தினேன். 40 வருஷம் நடத்தினார். 40 வருஷம் போஷித்தார். 40 வருஷம் ஒரு குறைவும் இல்லாமல் நம்மை நடத்தினார். 40 வருஷம் நம்மோடே கூட இருந்தார். கழுகு தன்னுடைய கூட்டை கலைக்கிறது. அதே வேளையிலே அவர் நம்மை எவ்விதமாக வழிநடத்தினார். அவர் ஒருவரே நம்மை வழிநடத்தினார் என்பது முதலாவது மிஸ்டீரியஸ் வே, முதலாவது ஒரு தனித்தன்மை வாய்ந்த ஆண்டவருடைய இந்த குணமாக இருக்கிறது என்பதை நான் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன். இரண்டாவதாக பாருங்கள், யூனிக் வே 2, 6 வற்றி போயிற்று. புரூக் dried up. ஆனால் இதனுடைய சாராம்சம் அல்லது இதனுடைய முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னவென்றால், கர்த்தர் ஒருவரே போஷிக்க கட்டளையிடுகிறார். அநேகருடைய வாழ்க்கையிலே இந்த வற்றி போகிறதான அனுபவம் கடந்த நாட்களிலே நாம் எதிர்கொண்டு வந்திருக்கிறோம். He only commanded to feed me. பாருங்கள், 1 ராஜாக்கள் 17:7 தேசத்தில் மழை பெய்யாதபடினால் சில நாளுக்கு பின்பு அந்த ஆறு வற்றி போயிற்று. அப்பொழுது கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாகி, நீ எழுந்து சீதோனுக்கு அடுத்த சாரிபாத் ஊருக்கு போய் அங்கே தங்கியிரு, உன்னை பராமரிக்கும்படி அங்கே இருக்கிற ஒரு விதவைக்கு கட்டளையிட்டேன் என்றார். இரண்டாவது, ஆறு வற்றி போயிற்று. இப்படிப்பட்ட அனுபவம் வழியாக கடந்து போனவர்களும் உண்டு, இனி கடந்து போகுவதற்கு வாய்ப்புகளும் இருக்கிறதை நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். அருமையானவர்களே, இங்கு இந்த எலியா அந்த அந்த ஆற்றினுடைய ஓரத்திலே அமர்ந்திருக்கிறான். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த ஆறு அவனுடைய கண்களுக்கு முன்பாக வற்றி கொண்டே போகிறது. The flow of water to the brook slows down until it dried up. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வற்றி கொண்டே போகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் ஜீவ தண்ணீராகிய ஆண்டவராய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நாம் நம்முடைய இந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் வளரக்கூடாதபடிக்கு நம்முடைய சுயம் அநேகந்தரம் கர்த்தருடைய வார்த்தை நம்மில் உள்ளே பிரவேசிக்க கூடாதபடிக்கு, அந்த ஜீவ தண்ணீர் உள்ளே பிரவேசிக்க கூடாதபடிக்கு அது வற்றி போகிறதான அனுபவத்தை நாம் அதிகமாக நாம் உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த நாட்களிலே ஒருவேளை அநேக ஜூம் மீட்டிங்ஸ் இருந்தாலும் ஃபெல்லோஷிப் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய ஐக்கியம் நமக்கு அநேக விதங்களில் உதவி செய்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். நேரடியாக பார்க்கும் பொழுது, அவர்களோடு கூட பழகும் பொழுது அந்த அந்நியோன்ய ஐக்கியம் அது ஒரு வித்தியாசமான அனுபவம் என்பதை நாம் எல்லாரும் அறிந்திருக்கிறோம். ஆனாலும் கர்த்தருடைய வார்த்தை இந்த இன்டர்நெட் மூலமாக அநேக விதங்களில் அது சொல்லப்பட்டு கொண்டு வருகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அநேகர் ஊழியத்தை விட்டு போய்விட்டதாக நாம் ஏற்கனவே ஜூம் மீட்டிங்ல நம்ம கேட்டோம். அநேகர் சபைக்கு இன்னும் வருகிறதில்லை. அநேகர் சபையினுடைய ஊழியங்களுக்கும் வருகிறதில்லை. காரணம், அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஜீவ தண்ணீர் ஆகிய ஊற்று வற்றி போகிற அனுபவத்தை நாம் பார்க்கிறோம். The drying brook of money, drying brook of spiritual life, ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையினுடைய வற்றி போகிறதான அனுபவம். அப்படி ஒருவேளை இந்த அனுபவம் நமக்கு இருக்குமானால், இரண்டாவது, ஆண்டவருடைய வழிகள் வித்தியாசமான வழிகளாக இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். போஷிப்பதற்கு ஆண்டவர் நமக்கு கட்டளையிடுகிறார் என்று வாசிக்கிறோம். யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 4ஆம் அதிகாரத்துல என்ன வாசிக்கிறோம்? யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 4ஆம் அதிகாரம் 10, 14 வசனங்கள். யோவான் 4:10. இயேசு அவளுக்கு பிரதியுத்தரமாக, நீ தேவனுடைய ஈவையும் தாகத்துக்கு தா என்று உன்னிடத்தில் கேட்கிறவர் இன்னார் என்பதையும் அறிந்திருந்தாயானால் நீயே அவரிடத்தில் கேட்டிருப்பாய், அவர் உனக்கு ஜீவ தண்ணீரை கொடுத்திருப்பார் என்று சொன்னார். ஜீவ தண்ணீராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் விட்டு விடுகிறோம். இந்த வற்றி போகிற அனுபவம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒருவேளை இருந்தால் இதை நாம் இவ்விதமாக சொல்லுவோம், ஸ்பிரிச்சுவல் ட்ரைனஸ். கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் கர்த்தருடைய வேதத்தை விட்டு விலகும் பொழுது அவருடைய வாழ்க்கையில் ஆவிக்குரிய அந்த
வற்றி போகிறதான அனுபவம் வருகிறதை பார்க்கிறோம். ஆனாலும் பராமரிப்பதற்கு ஆண்டவர் அநேக வழிகளை நமக்கு வைத்திருக்கிறார். யோவான் 4:14 நான் கொடுக்கும் தண்ணீரை குடிக்கிறவனுக்கோ ஒரு காலம் தாகம் உண்டாகாது. நான் அவனுக்கு கொடுக்கும் தண்ணீர் அவனுக்குள்ளே நித்திய ஜீவ காலமாய் ஊறுகிற நீரூற்றாய் இருக்கும். எங்கே அந்த ஜீவ தண்ணீர் நிரம்பி இருக்கிறதோ அந்த ஜீவ தண்ணீர் அதிலிருந்து வெளியே வந்து அநேகருக்கு அது பிரயோஜனம் உள்ளதாக மாறும். அது இல்லை என்றால் நம்மிடத்திலேயே அது ட்ரையாக இருக்குமானால் அது யாருக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். ஸ்பிரிச்சுவல் ட்ரைனஸ். அப்படி யாராவது இந்த ஜீவியத்தின் வழியாக கடந்து வந்திருப்போமானால் இன்றைக்கு ஆண்டவர் தருணங்களின் தேவன் என்று நான் உங்களுக்கு அறிமுகம் செய்தேன். The God of opportunity. அவர் இன்றைக்கு உங்களுக்கு தன்னுடைய வழிகளை விவரிக்கிறார். நீங்கள் ஒருவேளை ஆவிக்குரிய நிலைமையில் சற்று பின்மாறி போனாலும் ஆண்டவர் உங்களை பராமரிக்கும்படி, மெயின்டெனன்ஸ், ஆண்டவர் உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை பராமரிக்கும்படி அங்கு ஒரு ப்ரொபோஷன், அங்கு அவர் ஒரு அருமையான ஒரு ப்ரொவிஷன் அங்கு வைத்திருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, இன்றைக்கு இரண்டாவதாக ஆண்டவருடைய வழிகளை குறித்து நாம் இங்கு அவிதமாக வாசிக்கிறோம். மூன்றாவதாக ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியத்தை நாம் பார்க்கிறோம். யூனிக் வே 3. பின்னும் 2 நாள் தங்கினார். He abode 2 days still. இந்த சம்பவம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனால் அதனுடைய விளைவு, அதிலே நாம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பாடம், கர்த்தர் ஒருவரே அவனை எழுப்பினார். He only lifted me up. இது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு காரியம்தான். பாருங்க, He only lifted me up. மூன்றாவது யூனிக் வே. யோவான் 11 அவன் வியாதியாய் இருக்கிறதாக அவர் கேள்விப்பட்ட போது தாம் இருந்த இடத்திலே பின்னும் 2 நாள் தங்கினார். அதாவது ஹியூமன் கன்சர்ன் வெர்சஸ் காட்ஸ் கன்சர்ன். ஹியூமன் கன்சர்ன் அப்படின்னா, இப்போ கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு ஒருவர் போன் பண்ணினார். இவ்விதமாக ஒரு என்னுடைய அப்பாவுக்கு பிளட் வேண்டும் என்று சொன்னார். பிளட் வேண்டும் என்று சொன்ன பொழுது நாம் என்ன செஞ்சோம்? உடனடியாக அடுத்த சில மணி நேரத்தில் அங்கே போய் நாம் இருந்து அதனுடைய காரியங்களை எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணுவதற்கு உதவி செய்தோம். ஆனால் இங்கு ஆண்டவருடைய வழிகளை குறித்து சிந்திக்கும் பொழுது மூன்றாவது ஒரு அணி, ஒரு தனியான அந்த வழி எவ்விதமாக இருக்கிறது என்றால், அவர் வியாதியா இருக்கிறதாக அவர் கேள்விப்பட்ட பொழுது தாம் இருந்த இடத்திலே பின்னும் 2 நாள் தங்கினார். பின்னும் 2 நாள் தங்குகிறதை பார்க்க இந்த பகுதி நமக்கு அநேக சத்தியங்களை நமக்கு சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ஹியூமன் கன்சர்ன் வெர்சஸ் காட்ஸ் கன்சர்ன். ஆண்டவருடைய சிந்தை எப்பொழுதுமே கொஞ்சம் வித்தியாசமாய் இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். நம்முடைய சிந்தை உடனடியாக போய் அவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று. ஆனால் ஆண்டவருடைய சிந்தை வித்தியாசமாக இருக்கிறது. இதை நாம் புரிந்து கொள்ளும் பொழுதுதான் நாம் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே நாம் ஒரே சீராக நாம் போக முடியும். அங்கு நாம் கண்டிப்பாக நாம் இந்த காரியங்களை நாம் சிந்திக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். இந்த யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 11 மிக முக்கியமான ஒரு அதிகாரம். ஏனென்றால் யோவான் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை முழு மனிதனாகவும் முழு தேவனாகவும் அறிமுகம் செய்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். 100% அவர் தேவனாகவும் 100% மனுஷனாகவும் அங்கு அவர் அறிமுகம் செய்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ஆனால் அநேகர் இன்றைக்கு தவறான உபதேசங்கள் வரும்பொழுது என்ன நினைக்கிறார்கள் என்றால், அங்கு மனித குணமும் தேவனுடைய குணமும் இணைந்து மூன்றாவது ஒரு குணம் உருவாகி இருக்குமோ என்று சொல்லி அநேகர் அபிதமாக வியாக்கியானம் செய்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ஆனால் இந்த யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் முழுவதும் இயேசு கிறிஸ்து எந்தெந்த பகுதிகளுக்கெல்லாம் சென்றாரோ அந்தந்த பகுதிகளில் எல்லாம் ஆண்டவர் மனிதனாகவே அவர் அங்கு தன்னை பிரயோகம் செய்கிறதை பார்க்கும். தேவன் என்றால் தேவனாகவே அங்கு பிரயோகம் செய்கிறதை பார்க்கும். யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 2ஆம் அதிகாரம், அது நமக்கு முக்கியமான ஒரு அதிகாரம், நான் எல்லாருக்கும் தெரியும். அவர் அங்க என்ன சொன்னார்? என்னுடைய வேலை இன்னும் வரவில்லை. யோவான் எழுதின சுவிசேஷத்துல மட்டுமே 3 இடங்களில் ஆண்டவர் சொன்னார், என்னுடைய வேலை இன்னும் வரவில்லை, என்னுடைய வேலை இன்னும் வரவில்லை, என்னுடைய வேலை இன்னும் வரவில்லை. இந்த காரியங்கள் விசுவாசிகளுடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் நம்மை எப்படி நடத்துகிறார் என்பதிலே நாம் கண்டிப்பாக அறிந்திருக்க வேண்டும். அவர்தான் நம்மை எழுப்ப போகிறார், அதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை. He only lifted me up. இவைகளை சொன்ன பின்பு லாசருவே வெளியே வா என்று உரத்த சத்தமாய் கூப்பிட்டார். அதற்கு இடையிலே நடைபெற்ற சம்பவங்கள் எல்லாம் நமக்கு தெரியும். என்ன சம்பவம்? அவர் கண்ணீர் விட்டதாக வாசிக்கிறோம். அவர் கண்ணீர் விட்டார். அங்கு சில
வசனங்கள் பாருங்கள். யோவான் சுவிசேஷம் 11ஆம் அதிகாரத்துல இன்னும் ஒரு 2 வசனங்கள் நான் உங்களுக்கு வாசித்து காண்பிக்கிறேன். பாருங்கள். அங்க ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால், யோவான் சுவிசேஷம் 11ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம், இவைகளை அவர் சொல்லிய பின்பு அவர்களை நோக்கி, நம்முடைய சிநேகிதனாகிய லாசரு நித்திரை அடைந்திருக்கிறான், நான் அவனை எழுப்ப போகிறேன் என்றார். அப்போ அங்க சீஷர்கள்லாம் சொன்னாங்க, ஆண்டவரே நித்திரை அடைந்திருந்தால் சுகமடைவானே. அப்போ ஆண்டவர் சொன்னார், இயேசுவானவர் அவனுடைய மரணத்தை குறித்து அப்படி சொன்னார். அவர்களோ நித்திரை செய்து இளைப்பாறுகிறதை குறித்து சொன்னார்கள் என்று அவர்கள் நினைத்தார்கள். இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மகத்துவமான இந்த அதிசயமான அற்புதத்தை இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். இது யோவான் சுவிசேஷம் 11ஆம் அதிகாரம் தேவன் உயிர்த்தெழக்கூடிய தேவன் என்பதை அங்கு நிரூபிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அவர் ஒருவரே நம்மை உயிரோடு கூட எழுப்ப பண்ணுகிறவர். நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் இந்த இடத்திலே ஆண்டவர் பின்னும் 2 நாள் தங்குகிறார் என்றால் அவருடைய வழிகளை நாம் அறிந்து கொண்டு ஆக வேண்டும். அவருடைய வழிகள் எவ்விதமாக இருக்கிறது. சங்கீதத்துல ஒரு இடத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம் பாருங்கள். 77ஆம் சங்கீதம் கடைசி வசனங்கள் ஆண்டவருடைய வழிகள் எப்படி இருக்கிறது பாருங்கள். 77ஆம் சங்கீதம் 19 20, உமது வழி கடலிலும் உமது பாதைகள் திரண்ட தண்ணீர்களிலும் இருந்தது, உமது காலடிகள் தெரியப்படாமற் போயிற்று. அவருடைய வழிகள் ஆச்சரியமானவைகள். அவர் பின்னும் 2 நாள் தங்குகிறார். நம்முடைய வீட்டுல நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கடந்த நாட்களிலே இவ்விதமான அனுபவம் இருக்குமானால் ஆண்டவர் இரக்கம் செய்ய மறந்தாரோ? பாருங்கள். சங்கீதம் 77ஆம் சங்கீதத்துல சில வசனங்கள் நான் உங்களுக்கு வாசித்து காண்பிக்கிறேன். சங்கீதம் 77ஆம் சங்கீதம் 7ஆம் வசனம் 1, ஆண்டவர் நித்திய காலமாய் என்னை தள்ளிவிட்டாரோ? இனி ஒருபோதும் தயை செய்யாதிருப்பாரோ? அவருடைய கிருபை முற்றும் அற்று போயிற்றோ? வாக்குத்தத்தமானது தலைமுறை தலைமுறைக்கும் ஒளிந்து போயிற்றோ? தேவன் இரக்கம் செய்ய மறந்தாரோ? கோபத்தினாலே தமது உருக்கமான இரக்கங்களை அடைத்துக் கொண்டாரோ என்று எண்ணக்கூடிய அநேக சந்தர்ப்பங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வந்திருக்கிறது. ஆண்டவர் 2 நாள் தங்கினார். 2 நாள் அவர் அவிதமாக 2 நாள் அவர் தங்கினதாக வாசிக்கிறோம். இப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பங்களில் அந்த டியூரேஷன், அந்த வெயிட்டிங் பீரியட், உங்களுடைய விசுவாசத்தை நீங்கள் எவ்விதமாக பிரயோகப்படுத்தினீர்கள் நாம் சிந்தித்து பார்ப்போம். இங்கு நாம் 77ஆம் சங்கீதம் மிக முக்கியமான ஒரு சங்கீதம். ஏனென்றால் அங்கு ஆண்டவர் கோபத்தினாலே தன்னுடைய உருக்கங்களை அடைத்துக் கொண்டாரோ என்று அநேகர், ஏன் நான் கூட சில வேளைகளிலே சொல்லிய சந்தர்ப்பங்கள் எனக்கும் உண்டு. ஆண்டவர் ஏன் இவ்விதமாக மறந்து விட்டார் என்று சொன்ன சந்தர்ப்பங்கள் உண்டு. ஆனால் அதுக்கு அடுத்த வசனம் என்ன சொல்றது பாருங்கள். 10ஆம் வசனம், அப்பொழுது நான், இது என் பலவீனம் ஆண்டவரே, இது என்னுடைய பலவீனம். ஆண்டவருடைய வழிகள் ஆச்சரியமானது. ஆண்டவர் ஒருபொழுதும் தோற்று போகிறவர் அல்ல. ஆண்டவர் ஒருபொழுதும் மனப்பூர்வமாய் யாரையும் சஞ்சலப்படுத்துகிறவர் அல்ல. ஆண்டவர் யாரையும் மனப்பூர்வமாய் அவர் சோதிக்கிறவர் அல்ல. ஆனாலும் நாம் தான் அநேக வேளைகளிலே என்னுடைய பலவீனம் என்று அறியாமல் நான் ஆண்டவரை குறை சொல்லி இருக்கிறேன். ஆண்டவர் உரத்த சத்தமாய் கூப்பிட்டார், லாசருவே வெளியே வா. 3வது ஆண்டவருடைய இந்த வித்தியாசமான வழிகள் ஒருவேளை என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒருவேளை இதுவரை இல்லை என்றாலும் இனி வரக்கூடிய காலங்களில் ஒருவேளை இருக்கலாம். He only lifted me up. அவர் பின்னும் 2 நாள் தங்கினார். அந்த 2 நாள் உங்களுடைய விசுவாசத்தினுடைய சோதனை, அந்த 2 நாள் உங்களுடைய விசுவாசத்தினுடைய பரீட்சை, அது தேவனுடைய வழிகளை இந்த நாளிலே நமக்கு காட்டுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். 4வதாக யூனிக் வே. சூளை 7 மடங்கு சூடாக்கப்படுகிறது. furnace heated up 7 times. கர்த்தர் ஒருவரே உங்க கூட இருந்தார். He only walked with me. 4வது யூனிக் வே. ஆண்டவருடைய அரும் தனி வழிகள் அநேகரால் புரிந்து கொள்ள முடியாமல் இருக்கிறது. பாருங்கள், இது புடம்பிடிதலை காண்பிக்கிறது. He only walked with me. தானியேல் 3:19, அப்பொழுது நேபுகாத் நேச்சாருக்கு கடும் கோபம் உண்டு, ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ என்பவர்களுக்கு விரோதமாய் அவனுடைய முகம் வேறுபட்டது. சூளையை சாதாரணமாய் சூடாக்குவதை பார்க்கிலும் 7 மடங்கு அதிகமாய் சூடாக்கும்படி உத்தரவு கொடுத்தான். என்ன நடந்தது தெரியுமா? அதற்கு அவன், இதோ 4 பேர் விடுதலையாய் அக்கினியின் நடுவிலே உலாவுகிறதை காண்கிறேன், அவர்களுக்கு ஒரு சேதமும் இல்லை. 4ஆம் ஆளின் சாயல் தேவபுத்திரனுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே சூளை 7 மடங்கு சூடாக்கப்படும். அப்பொழுது நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம்.
ஆண்டவர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார், ஒரு சேதமும் இல்லாமல். இதை நான் வாசிக்கும் பொழுது, சிந்திக்கும் பொழுது என்னுடைய இருதயம் நன்றியால் வழிந்தது. ஏனென்றால் அநேகர் இந்த நாட்களிலே கடந்து வந்த பாதைகளை எல்லாம் நாம் சிந்தித்து பார்க்கிறோம். கர்த்தர் என்னோடு கூட இருந்தார். He only walked with me. இதை புடமிடுதல் என்று சொல்கிற தலைப்பிலே நான் சிந்திக்கிறேன். இந்த 7 மடங்கு சூடாக்கப்படுதல் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு சப்ஜெக்ட். இது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் உங்களை புடமிட வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். யோபு 28ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம், புடமிடுவதற்கு ஒரு ஸ்தலம் உண்டு, கண்டிப்பாக எல்லாரும் புடமிடப்பட வேண்டும். ஒருவேளை இன்றைக்கு இல்லை என்றால் 2020 இல்லைன்னா 2021 கர்த்தர் புடமிடுவார், அல்லது 22 பண்ணுவார். யாரையும் புடமிடாமல் அவர் தன்னுடைய பரிசுத்தத்துக்கு பங்குள்ளவர்களாக அவர் மாற்ற முடியாது. ஆகவே வெள்ளியை புடமிடுகிறது போல என்று சொல்லி சங்கீதம் 66 வாசிக்கிறோம். வெள்ளியை புடமிடுகிறது போல, ஏனென்றால் வெள்ளியில் உள்ள களிம்பு நீக்கப்பட வேண்டும். நான் பரிசுத்தன் என்று நாம் சொல்ல முடியாது ஒரு பொழுதும். தேவன் ஒருவரே பரிசுத்தராய் இருக்கிறார். ஆனாலும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நம்மை பரிசுத்தப்படுத்த வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார். அதற்கு புடமிடுதல் என்கிறதான ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபங்க்ஷனை ஆண்டவர் நமக்கு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுகிறார். மல்கியா 3ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தை நான் உங்களுக்கு வாசித்து காண்பிக்கிறேன். மல்கியா 3ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம் ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு வசனம். அவர் உட்கார்ந்து வெள்ளியை புடமிட்டு சுத்திகரித்துக் கொண்டிருப்பார். அவர் உட்கார்ந்து, உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அவர் உட்காருகிறார். உங்களை புடமிடாமல் உங்களை விட்டு அவர் கடந்து போகிறதில்லை. அவர் உட்கார்ந்து என்று வாசிக்கிறோம். எரேமியா 6ஆம் அதிகாரம் 29ஆம் வசனத்துல புடமிடுகிறவனுடைய பிரயாசம் அற்று போயிற்றோ, புடமிடுகிறவனுடைய பிரயாசம் அற்று போயிற்றோ. இங்க அவர் புடமிடுகிறார், அவர் உட்கார்ந்து வெள்ளியை புடமிடுகிறார். இந்த வெள்ளி புடமிடுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தால் புடமிடுகிறவனுடைய பிரயாசம் விருதாவாய் போய்விடும். எப்படியெல்லாம் புடமிடுகிறார் என்றால், ஒரு தேவனுடைய மனுஷன் விதமாக சொல்லுகிறார். எப்படின்னா, அவர் ஒரு தெர்மோமீட்டர், நம்முடைய 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 ஜீவியத்திலே ஒரு தெர்மோமீட்டர் வைக்கிறார். ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான அந்த டெம்பரேச்சர் செட் பண்றார். இந்த எனக்கு ஒருவேளை 80 டிகிரி, இன்னொரு பிரதருக்கு ஒரு 90 டிகிரி, இப்படி ஒவ்வொருவருடைய அளவுக்கு தக்கதாக அவர் செட் பண்ணுகிறார். அவர் புடமிடுகிறார். இப்பொழுது அந்த 80 வர்ற வரைக்கும் அவர் உட்கார்ந்து பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார். அதற்கு மேலாக அவர் உங்களை புடமிடுகிறது அல்ல. ஏனென்றால் வேதம் அப்படித்தான் சொல்லுகிறது. திராணிக்கு மேலாக அவர் நம்மை புடமிடுகிறவர் அல்ல. ஆகவே ஆனால் புடமிடுவது கண்டிப்பாக நடைபெறும். புடமிடுகிறவனுடைய பிரயாசம் ஒருபொழுதும் வீணாய் போகக்கூடாது என்று வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது. ஒரு வசனத்தை உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் பாருங்கள். சங்கீதம் 105:19. எதுவரைக்கும் உங்களை புடமிடுவார் என்றால், சங்கீதம் 105ஆம் சங்கீதம் 19ஆம் வசனம். 105ஆம் சங்கீதம் 19ஆம் வசனம். 105:10. கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தை நிறைவேறும் அளவும் அவருடைய வசனம் அவனை புடமிட்டது. கர்த்தருடைய வார்த்தை, கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தை நிறைவேறும் அளவும் எவ்வளவு நாள் நமக்கு தெரியாது. ஆனால் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். சூளை 7 மடங்கு சூடாக்கப்படும். கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். ஆண்டவருடைய வழிகள் ஆச்சரியமான வழிகள். 4வது வழி, இந்த சூளை அவிதமாக சூடாக்கப்படுகிறது. ஆனாலும் அங்கு 4ஆம் ஆளின் சாயல், தேவபுத்திரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாக நம்மோடு கூட இருக்கிறார், புடமிடுகிறார். நீங்கள் அவருடைய பரிசுத்தத்துக்கு பங்குள்ளவர்களாகும் வரைக்கும் அவர் புடமிடுகிறார். அதெல்லாம் நீங்க கலங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. 4வது வழிகள். 5வது வழி, 5வது யூனிக் வே பாருங்க. இது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு வழி. இங்கு மோசேயோடு ஆண்டவர் பேசுகிறார். என்ன பேசுகிறார்? போதும், இனி இந்த காரியத்தை குறித்து பேச வேண்டாம். ஸ்பீக் நோ மோர் unto me of this matter. இந்த காரியத்தை குறித்து நீ பேச வேண்டாம். கீழே நம்ம அதனுடைய முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, ஆண்டவர் என்ன செய்யறார்? கர்த்தர் ஒருவரே அனைத்தையும் திட்டம் பண்ணுகிறார். கர்த்தர் ஒருவரே அனைத்தையும் திட்டம் பண்ணுகிறார். இங்க நம்ம என்ன வாசிக்கிறோம்னா, உபாகமம் 3ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனத்துல, கர்த்தரோ உங்கள் நிமித்தம் என்மேல் கோபம் கொண்டு எனக்கு செவி கொடாமல் என்னை நோக்கி, போதும், இனி இந்த காரியத்தை குறித்து என்னோடு பேச வேண்டாம் என்று சொன்னார். அதே ஆண்டவர்
லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 9:30-31 மோசே எலியா என்னும் 2 பேரோடு மகிமையோடு காணப்பட்டு அவருடனே சம்பாஷணை பண்ணி அவர் எருசலேமில் நிறைவேற்ற போகிற அவருடைய மரணத்தை குறித்து பேசிக் கொண்டிருந்தார். இந்த வழிகள் எவ்வளவு ஆச்சரியமான வழிகள் என்று யோசித்து பார்த்தீர்களா? 5வது, தேவன் உங்களை எவ்விதமாக வழிநடத்துகிறார் என்றால், சில வேளைகளிலே நாம் ஆண்டவருடைய சித்தத்தை அறியாமல், ஆண்டவருடைய பிளான் அறியாமல் அவரோடு கூட நாம் போராடுகிறோம். ஆண்டவர் கோபம் கொள்ளுகிறார். இனி இந்த காரியத்தை குறித்து என்னோடு பேச வேண்டாம் என்று சொல்கிறார். தேவன் ஒருவரே திட்டமிடுகிறார். இங்க நம்ம இந்த மோசேயுடைய ஜீவியத்துல சில காரியங்கள் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். மோசே ஏன் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட அந்த நாட்டுக்குள் போகவில்லை என்றால் அநேக காரியங்கள் நாம் சொல்லுவோம். அவர் கண்மலையை பேச சொன்னார், அதனால் இவர் அடித்தார் என்றாலும் நம்ம சொல்லுவோம். அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கிறது, இல்லை என்று சொல்லவில்லை. ஆனால் அதனுடைய முக்கியமான காரணம் என்னவென்றால், மோசே நியாயப்பிரமாணத்தினுடைய முக்கியமான ஒரு மனுஷன். நியாயப்பிரமாணத்தை இந்த உலகத்திற்கு கொண்டு வந்தவர் மோசே. தேவன் மோசே மூலமாக கொண்டு வந்தார். நியாயப்பிரமாணம் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட இடத்திற்குள் போக முடியாது. மோசே அங்கு நெபோ மலையிலே அவர் நிறுத்தப்பட்டார். யோசுவா இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நிழலாக இருக்கிறார், கிருபைக்கு நிழலாய் இருக்கிறார். அவர் இந்த ரட்சிப்பினுடைய அதிபதியாகிய யோசுவா நம்மை வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட இடம் என்று சொல்லும் பொழுது, இது கானான். இந்த கானான் பரலோகம் அல்ல, கானான் பரிசுத்தமாகுதலுக்கு ஒப்புமையாய் இருக்கிறது. இந்த நியாயப்பிரமாணத்தின் மூலமாக நாம் பரிசுத்தமாகுதலுக்கு பிரவேசிக்க முடியாது. நாம் விசுவாசத்தின் மூலமாக, கிருபையின் மூலமாக நாம் இந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட இந்த கானான் தேசத்திற்குள் பிரவேசித்து அங்கு எல்லா ஜாதிகளையும் நிர்மூலமாக்கி சுதந்திரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது தேவனுடைய கட்டளாய் இருக்கிறது. law cannot enter into inheritance, the law. ஏனென்றால் வேதம் தெளிவாக நமக்கு சொல்லுகிறது. அதனாலே மோசே நெபோ மலையிலே அவன் நிறுத்தப்பட்டதை நாம் பார்க்கிறோம். ஆனால் யோசுவா, அதனுடைய சம்பவங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். யோசுவா, faith and grace alone enter the promised land. Inheritance, promised land. அந்த promised landக்குள்ளாக போவதற்கு இந்த விசுவாசமும் கிருபையும் மட்டுமே போகும் என்பதிலே எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை. பாருங்கள், ஒரே ஒரு வசனம் மட்டும் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் பாருங்கள். சங்கீதம் 78 சங்கீதம் 15-16 வசனங்கள். 78 சங்கீதம் 15-16 இந்த வசனத்தை நீங்க கொஞ்சம் கவனமாக நீங்க கேளுங்க. 78:15 வனாந்தரத்திலே கண்மலைகளை பிளந்து மகா ஆழங்களிலிருந்து தண்ணீரை அவர்களுக்கு குடிக்க கொடுத்தார். இது என்ன சம்பவம்? எக்ஸோடஸ் 17, அதாவது யாத்திராகமம் 17ஆம் அதிகாரத்துல முதல் அந்த மாசாவிலே தண்ணீர் ஆண்டவர் தந்தது, கண்மலையை அடித்து. அடுத்து பாருங்க 16 கண்மலையில் இருந்து நீரோட்டங்களை புறப்பட பண்ணி தண்ணீரை நதி போல் ஓடி வரும்படி செய்தார். இது எந்த இடம்? எண்ணாகமம் 20ஆம் அதிகாரம், மேரிபா. அப்போ இந்த 2 சம்பவத்தையும் 78ஆம் சங்கீதத்துல ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். அப்போ இந்த ரெண்டுமே தேவனுடைய தீர்மானம் தான். தேவன் எல்லாவற்றையும் தீர்மானித்திருக்கிறார். ஆகவே மோசே இந்த இடத்துல மறுபடியும் ஆண்டவருடைய திட்டத்தை ஒரு மனிதன் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆண்டவருடைய திட்டத்தை ஒரு மனிதன் அறிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் ஆண்டவர் கோபம் கொண்டு இனி இந்த காரியத்தை குறித்து என்னோடு பேச வேண்டாம். ஆனால் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 9ஆம் அதிகாரத்துல மோசேயோடு ஆண்டவர் சம்பாஷணை பண்ணுகிறார். ஆண்டவருடைய வழிகள் ஆச்சரியமானவைகள். ஆண்டவருடைய சித்தத்தை ஒருவன் சரியாக புரிந்து கொண்டால், ஆண்டவருடைய பிளானிங்கை, திட்டத்தை ஒருவன் நல்லாக புரிந்து கொண்டால், ஆண்டவரோடு கூட சம்பாஷணை பண்ணி ஆண்டவர் சரியான பாதையில் நம்மை வழிநடத்துவார் என்பது 5வது காரியமாக இருக்கிறது. 6வதாக யூனிக் வே 6, ஆவியானவர் அவர்களை போக ஒட்டாது இருந்தார். The spirit suffered them not. ஆனால் இங்க என்ன நடக்கிறது தெரியுமா? கர்த்தர் ஒருவர் தான் நமக்கு ஆலோசனை தருகிறவராக இருக்கிறார். இந்த சம்பவம் என்னவென்றால், இது அப்போஸ்தலர் 17ஆம் அதிகாரம் 6-7 வசனம். இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வசனம். ஊழியத்துல ஈடுபட்டிருக்கிற அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகள், ரெஸ்பான்சிபிள் பிரதரன் எல்லாருக்குமே இந்த மேசிடோனியன் கால், மக்கதோனியாவினுடைய அழைப்பு ஒவ்வொரு விசுவாசியினுடைய வாழ்க்கையிலே மிக முக்கியமான ஒன்று. நம்மை ஆண்டவர் எவ்விதமாக வழி நடத்துகிறார்,
தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய ஊழிய பாதையில் ஆவியானவருடைய சத்தம், விஸ்பர் என்று சொல்லி ஆங்கிலத்துல போடப்பட்டிருக்கிறது. ஆவியானவருடைய சத்தம் மிக அவசியம். ஆவியானவர் சில இடங்களில போக வேண்டாம் என்று சொல்கிறார். ஆவியானவர் சில வேளைகளிலே அவர் போக சொல்லுகிறார். ஆவியின் ஏவுதல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்தது. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் முழுவதுமே நீங்க நன்றாக நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்களானால், அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் என்பது அது அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் என்று சொல்வதற்கு மேலாக ஆவியானவருடைய நடபடிகள் என்று சொல்லலாம். The acts of the Holy Spirit. அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள். 2ஆம் அதிகாரம், அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரத்துல நம்ம எல்லாருமே இன்றைக்கும் அநேக சபைகளிலே இந்த காற்று, இந்த அக்கினி, இந்த பாஷைகள் இதெல்லாம் அந்த 2ஆம் அதிகாரத்திலே வந்ததை நாம் பார்க்கிறோம். அதையே தொடர்ந்து அவர்கள் பின்பற்றி கொண்டு வருகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ஆனால் அந்த அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் முழுவதுமாக நீங்கள் வாசிப்பீர்களானால் அங்கு அநேக காரியங்கள் வளர்ந்து பெருகுகிறது. என்ன? ஐக்கியம், சந்தோஷம், புதிய ஜீவியம், ஆவியினுடைய நிறைவு, தைரியமாய் திருவசனத்தை சொன்னதாக வாசிக்கிறோம். அநேகர் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். வல்லமை, இரத்த சாட்சியாக ஸ்தேவான் மரிக்கிறார். இரத்த சாட்சியாக மரிக்கிறார். ஆவியினால் நிறைந்து என்று வாசிக்கிறோம். ஆவியினால் நிறைந்து அவன் பாஷை பேசினதாக நாம் வாசிக்கிறோம். ஆவியினால் நிறைந்து இரத்த சாட்சியாக மரிக்கிறார். அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, கர்த்தர் நம்மை எவ்விதமாக வழிநடத்தி கொண்டு வருகிறார். அநேகந்தரம் நாம் அவருடைய வழிகள் அறியாமல் என்னுடைய வழிகளிலோ அல்லது நம்முடைய வழிகளிலோ நாம் போய்கொண்டிருக்கிறோம். அவருடைய வழிகள் நமக்கு வினோதமானவைகள் அல்ல. தேவன் நம்மோடு கூட இருந்தால் அவருடைய வழிகள் எல்லாம் நமக்கு ஆச்சரியமான வழிகளாக இருக்கும். ஆவியானவர் போக ஒட்டார். அவர் தடை பண்ணுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். தடை பண்ணுகிறார். ஒரு வசனம் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் பாருங்கள். எசேக்கியேல் 13ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்துல, எசேக்கியேல் 13ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம், அநேகர் என்ன செய்கிறார் என்றால், எசேக்கியேல் 13ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்திலே கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறதாவது, தாங்கள் ஒன்றும் தரிசியாதிருந்தும் தங்களுடைய ஆவியின் ஏவுதலை பின்பற்றுகிறார்கள். தங்களுடைய ஆவியின் ஏவுதலை பின்பற்றுகிறார்கள். ஆனா லூக்கா 2:27 சிமியோன் ஆவியின் ஏவுதலினாலே தேவாலயத்தில் வந்திருந்தார். அநேகர் தங்களுடைய ஆவியின் ஏவுதலினாலே அநேக காரியங்களை செய்தோமானால் ஆண்டவருடைய வழிகள் இன்றும் நமக்கு புலப்படாத வழிகளாகத்தான் இருக்கும். ஆண்டவர் நம்மை என்ன செய்கிறார் என்றால், 6வது பாருங்கள், அங்கு ஆவியானவர் அவர்களை போக ஒட்டாதிருந்தார். எத்தனை பேருடைய இந்த ஊழிய பாதையிலே ஆண்டவருடைய ஆலோசனைகள் நமக்கு இருக்கிறது. நாம் நம்முடைய இஷ்டப்படி, நம்முடைய விருப்பப்படி நாம் எந்த ஊழியத்தையும் செய்யக்கூடாது என்பதை நாம் கண்டிப்பாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்போஸ்தலர் 17ஆம் அதிகாரத்துல அந்த 1 முதல் 5 வசனங்கள் நீங்க வீட்டுல வாசித்து பாருங்க. மக்கதோனியா அழைப்பு. ஒரு விசுவாசியினுடைய அல்லது ஒரு ஊழியருடைய வாழ்க்கையிலே இந்த மேசிதோனியன் கால் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது என்பதை மறந்து போகக்கூடாது. 7வதாக இறுதியாக நாம் சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு காரியம், என் மாம்சத்தில் ஒரு முள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. given to me a thorn in my flesh. இந்த காரியங்களை நாம் சிந்திப்போம் போது 2 கொரிந்தியர் பாருங்கள், இங்க என்ன நம்ம பார்க்கிறோம் என்றால், இதற்கு முன்பதெல்லாம் என்ன நம்ம பார்த்தோம் என்றால், ஒவ்வொரு வழிகளிலேயுமே 1வது கர்த்தர் ஒருவரே வழி நடத்தினார், 2வது கர்த்தர் ஒருவரே கட்டளையிட்டார், 3வது கர்த்தர் ஒருவரே எழுப்பினார், 4வது கர்த்தர் ஒருவரே கூட அவர் நடந்தார், 5வதாக கர்த்தர் ஒருவரே திட்டம் பண்ணுகிறார் எல்லாவற்றையும், 6வதாக கர்த்தர் ஒருவரே ஆலோசனை தருகிறார் என்று சொல்கிறோம். ஆனால் 7வதாக இறுதியாக கர்த்தர் ஒருவரே கிருபையாகவே மாறுகிறார். He only become grace to me. இது என்ன ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு காரியம். He only become grace to me. என்ன நடைபெறுகிறது என்றால், 2 கொரிந்தியர் 12ஆம் அதிகாரத்தை நாம் கொஞ்சம் சற்று நாம் எடுத்துக்கொள்வோம். 2 கொரிந்தியர் 12ஆம் அதிகாரத்துல நாம் அதை சிந்திக்கும் பொழுது பாருங்கள், 7ஆம் வசனம், அன்றியும் எனக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டவைகளுக்குரிய மேன்மையின் நிமித்தம் நான் என்னை உயர்த்தாதபடிக்கு.
the transcendence of revelation. இன்னைக்கு அநேக தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் தம்மை வெளிப்படுத்துகிறார், எந்த சந்தேகமும் இல்லை. ரெவலேஷன்ஸ், அநேக தேவனுடைய பிரீச்சர்ஸ், தேவனுடைய பிள்ளைகள், கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்கிறவர்களுக்கு ஆண்டவர் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார். he is God of revelations. அவர் வெளிப்பாடுகளின் தேவன். ஆனால் இந்த வெளிப்பாடுகளை கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் அவர் பெருமையாக மாற்றுகிறார்கள், பெருமையாக மாற்றுகிறார். ஆவிக்குரிய பெருமை, ஆவிக்குரிய சுய நீதி, இந்த ரெண்டும் விசுவாசிகளுடைய வாழ்க்கையிலே கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய வீழ்ச்சியை கொண்டு வரும். ஆவிக்குரிய பெருமை, சத்தியத்திலே மேல் பெருமை, அதே போல சுய நீதி நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அநேக கஷ்டங்களை கொண்டு வருகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். இங்கு என்ன நம்ம பார்க்கிறோம் என்றால், 1ஆம் அதிகாரம் பாருங்கள், 1ஆம் வசனம், 2 கொரிந்தியர் 12:1, மேன்மை பாராட்டுகிறது எனக்கு தகுதி அல்ல, ஆகிலும் கர்த்தர் அருளிய தரிசனங்களையும் வெளிப்படுத்தல்களையும் நான் சொல்லுகிறேன். கர்த்தர் பவுலுக்கு விஷனும் கொடுத்தார், ரெவலேஷனும் கொடுத்தார். நமக்கும் இன்றைக்கும் இஸ் காட் ஆஃப் ரெவலேஷன்ஸ் அண்ட் விஷன்ஸ். இன்றைக்கு அநேகருடைய வாழ்க்கையிலேயும் கர்த்தர் பேசுகிறார், அநேகருடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் தரிசனம் கொடுக்கிறார், அநேகருடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் அவர்களோடு கூட இடைப்படுகிறார், வெளிப்படுத்துகிறார். சகரியாவுல, நம்ம மல்கியாவுல நம்ம வாசிக்கிறோம், கர்த்தர் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு தெரியாமல் எதையும் செய்ய மாட்டார் என்று நம்ம வாசிக்கிறோம். அப்போ அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் என்ன சொல்றார் என்றால், நான் ஒருவேளை என்னை நான் மேன்மைப்படுத்தி விடுவேனோ, மேன்மை பாராட்டுகிறது ஒரு பொழுதும் எனக்கு தகுதி அல்ல. அப்படி நான் என்னை மேன்மை பாராட்ட கூடாதபடிக்கு என்ன இருக்கு, எனக்கு ஒரு முள் இருக்கிறது, அது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆங்கிலத்துல அதை நான் பார்க்கும் பொழுது இட் இஸ் கிராண்டட் என்று போடப்பட்டிருக்கிறது. கிராண்டட். அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை, 7வது தேவனுடைய வழி. இன்றைக்கு நாம் கூடியிருக்கிறோம், கர்த்தர் நமக்கு முள் கொடுத்திருக்கிறார். அது என்ன முள் என்று எனக்கு தெரியாது. நாம் நம்மை உயர்த்தக்கூடாதபடிக்கு, ஏன்னா சாத்தானுடைய அவனுடைய வீழ்ச்சிக்கு ஒரே the one and the only reason, pride, spiritual pride. தயவு செய்து இந்த ஆவிக்குரிய சுயநீதி, ஆவிக்குரிய பெருமை நம்முடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் எடுத்து போடுவோம். ஒரு முள் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, ஆனால் அதை நீங்கள் கர்த்தருடைய சமூகத்துல அது என்னை நீங்கும்படிக்கு நீங்க வேண்டிக் கொள்ள வேண்டாம். வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னால் வேண்டிக் கொள்ளலாம், ஆனால் வேதம் என்ன சொல்கிறது என்றால், வேண்டிக் கொண்டான், ஆனால் ஆண்டவர் என்ன சொன்னார், என்னுடைய கிருபை உனக்கு போதும் என்று சொல்றார். என்னுடைய கிருபை உனக்கு போதும். இப்ப நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன், ஆண்டவர் சொல்றாரு, நான் உங்களுடைய முள்ளெல்லாம் எடுத்துறேன், உன்னுடைய கிருபையும் எடுத்துறேன் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஆண்டவரே எனக்கு முள் இருக்கட்டும், உன்னுடைய கிருபையும் முள் நீங்கும்படி நாம் வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறார், சரி நான் முள்ள எடுத்துறேன், என்னுடைய கிருபையும் எடுத்துறேன். அருமையானவர்களே, ஆண்டவருடைய கிருபை ஆச்சரியமாகும். பலவீனத்திலே என்னுடைய பலன் பூரணமாக விளங்கும் என்று சொல்கிறார். ஆகையால் கிறிஸ்துவினுடைய வல்லமை என்மேல் தங்கும்படி, இந்த 2 வசனத்தை நீங்க பாருங்க. 8ஆம் வசனத்துல அது என்னை விட்டு நீங்கும்படி, அதாவது அந்த முள் நீங்க வேண்டும் என்று அவன் வேண்டிக் கொள்கிறான். ஆனால் ஆண்டவர் என்ன சொல்றார் பாருங்க, கிறிஸ்துவின் வல்லமை என்மேல் தங்கும்படி. அது நீங்கும் என்று சொல்லும் பொழுது ஆங்கிலத்துல டு ரிமூவ் என்று போடப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் தங்கும்படி என்று சொல்லும் பொழுது டேபர்நாக்கிள்டு அமங் மீ, அது என்மேல் தங்குகிறார். நீங்கும்படி வேண்டிக் கொள்ள வேண்டாம். ஆண்டவர் கிறிஸ்துவனுடைய வல்லமை நம்மேல் தங்கும்படி நம்மை வேண்டிக் கொள்ளும். அதனால் ஆண்டவருடைய வழிகள் ஆச்சரியமானவைகள். அவருடைய கரங்களில் நம்மை ஒப்புக் கொடுப்போம். அவரை இன்னும் அதிகமாய் நீங்கள் அறிந்து கொள்ளும் பொழுதுதான் அவருடைய ஆச்சரியமான வழிகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும். உபாகமத்துல ஒரு காரியம் இருக்கு பாருங்க, அவர் உன்னை சிறுமைப்படுத்தி, உன்னை பசியினால் வருத்தி, மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரமல்ல கர்த்தருடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்பதை உனக்கு உணர்த்தும்படிக்கு, சரியா, நமக்கு உணர்த்துவதற்கு நம்மை சிறுமைப்படுத்த வேண்டியது அவசியமாய் இருக்கிறது. பசியினால் வருத்த வேண்டியது அவசியமாய் இருக்கிறது. மனுஷன் அப்பத்தினாலே மாத்திரமல்ல கர்த்தருடைய வாயிலிருந்து புறப்படும் ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான். அதனாலதான் அப்படியே கீழே வரும்பொழுது சொல்றார், 5, ஒருவன் தன் புத்திரனை சிட்சிக்கிறது போல
உன் தேவனாய கர்த்தர் உன்னை சிட்சிக்கிறார் என்று உன் இருதயத்தில் அறிந்து கொள்வாயாக. ஆகையால் உன் தேவனாய கர்த்தருடைய வழிகளில் நடந்து அவருக்கு பயப்படும்படிக்கு அவருடைய கற்பனைகளை கை கொள்ள கடவாய் என்று சொல்லி நம்ம அதனாலே ஆண்டவருடைய வழிகள் ஆச்சரியமானவைகள். லாஸ்டாக நாம் சிந்தித்தது, அவர் நமக்கு ஒரு முள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இட் இஸ் கிராண்டட். அவருடைய வழிகள் தெரியாது. ஆண்டவரே எனக்கு ஏன் முள் கொடுத்திருக்கிறீர் தெரியாது. என்னை நான் உயர்த்தக்கூடாது. தேவன் எனக்கு அநேக காரியங்கள் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவர் அநேக காரியங்கள் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். முக்கியமாக தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவர் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார். நாம் நம்மை மேன்மை பாராட்டுவோமானால் நம்முடைய நிலைமை எவ்விதமாக இருக்கும் என்பதையும் நாம் இங்கு சிந்திக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கும். அதனால் நம்முடைய கண்களை மூடுவோம். ஒரு பாடலுடைய ஒரு கவியை மாற்றும் நாம் பாடி நாம் நிறைவு செய்ய வேண்டும். வாழ்க்கை என்னும் ஓடத்திலே தனிமையில் சென்ற போது, வாழ்க்கை என்னும் ஓடத்திலே தனிமையில் சென்ற போது தைரியம் தந்து வசனம் தந்து, தைரியம் தந்து வசனம் தந்து என்னை நடத்தின வீதம் நினைத்தா நன்றி சொல்லாமல் இருப்பேனோ. என்னை நடத்தின வீதம் நினைத்தா நன்றி சொல்லாமல் இருப்பேனோ. துக்கங்கள் நேர்ந்த போது நொறுங்குண்டு அழுத போது, துக்கங்கள் நேர்ந்த போது நொறுங்குண்டு அழுத போது, மார்போடணைத்து ஆறுதல் தந்து, மார்போடணைத்து ஆறுதல் தந்து என்னை நடத்தின வீதம் நினைத்தா நன்றி சொல்லாமல் இருப்பேனோ. ஆண்டவருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதா. தேங்க்யூ. May the name of the Lord be glorified once again. என்னை நடத்தின விதம். If we remember how the Lord has led us, we cannot be but thank God for what He has done for each one of us. All the ways He has led us all these years, the Lord is faithful, though we are not that faithful yet. We have seen some important points, 7 ways. He only leadeth us. He leads me. He leadeth me. There's an English song for that. He feeds us. He feedeth us. And He lifts us up. Spiritually, He lifts us up from a very difficult times when we face in our life. He walketh along with us. And He plans our life better than we plan, as we read in Jeremiah chapter 29, verse 11. And His counsels, He only gives good counsels. And above all, His grace is more than sufficient for us. When we see all these, we have only this to tell. As we have entered this new year with a new week, we have to take these understandings, these wisdoms from God through our dear brother Jay Singh from Tuticorin, who has given these valuable lessons by the power of prayer. We praise God for how God is leading him in taking the different classes, especially the blessed, important lessons that is required for our practical day-to-day living. We are too strong in doctrine. We many a time are very, very weak in practical living. So may we remember that we are not like those houses built on the sand, but let us remember
that we should be like the house is built on the rock. So we have to remember that point very clearly in our lives, and we have to continue to proceed in this wilderness journey. We thank our dear uh, brother Jay Singh Joseph from Tuticorin. We thank you, dear brother, for uh, giving this blessed thoughts. These thoughts are so valuable across our lifetime. May we continue to meditate on it even after the meeting is over. Now we also thank the children, Doreen and Darren, my children, for singing the songs in the most blessed way. May the good Lord bless them also. Now, we also thank all the dear brothers and sisters, evangelists, elders who have come and listened uh, to this message. Surely this message would go deep into the good soil of your heart, which is a seat of all things that we do, because heart is the place where the issues of life comes, as we read in Proverbs chapter 4. Now, for the closing prayer, I request from Madurai, the elder, Brother Ramalingam, to close the meeting with the word of prayer, and also with the benediction. Over to Madurai, Brother Ramalingam. கேக்குதா? கேக்குதுங்க. ஜெபம் செய்வோம். ஒப்பில்லாத நேசத்தினாலே எங்களை நேசிக்கின்ற பரிசுத்தமுள்ள பரமபிதாவே, கிருபையுள்ள ஆண்டவரே, நாங்கள் நன்றி இருந்த இதயத்தோடு உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், போற்றுகிறோம், வணங்குகிறோம். தாவே, கடந்த 2020 வருஷத்துல இந்த வருஷம் முழுவதும் ஆண்டவரே, இந்த உலகத்துல நடந்த அநேக காரியங்களை நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது கர்த்தர்தாமே எங்களை கிருபையாக நீ நடத்தி வந்த அந்த பாவி நிலத்தை நம்பி கேட்கிறோம். நாங்கள் உண்மை இல்லாதவர்களாக இருந்தாலும் நீர் உண்மை உள்ளவராக இருந்து எங்களுடைய குறைவுகளிலும் எங்களுடைய பலவீனங்களிலும் எங்களை கிருபையாக நீ நடத்தி வந்ததை நினைத்து நாங்கள் நன்றி பேசுகிறோம். இந்த வருஷத்தின் துவக்கத்துல எங்களுக்கு உங்களுடைய தாசன் மூலமாக கொடுத்த அந்த ஒரு அருமையான வார்த்தைகளுக்காக உண்மை துதிக்கிறோம். வேதாகமத்திலிருந்து அந்த ஒரு நீர் நடத்தின விதத்தையும் நீர் கட்டளையிட்டு ஆண்டவரே செயல்பட்டதையும் ஆண்டவரே நீர் எழுப்புகிற காரியத்தையும் உடைய திட்டத்தையும் உடைய ஆலோசனையும் ஆண்டவரே மாத்திரமல்ல விலகீனங்களிலும் உடைய கிருபையினாலே நீர் தாங்கி வருகிறது என்பதை குறித்து ஆண்டவரே நாங்கள் ஒரு தெளிந்த நிலையில கர்த்தருடைய நடத்துதலை சரியானபடி நாங்கள் புரிந்து நடப்பதற்கு ஆண்டவரே எங்களை பலப்படுத்தினதற்காக, எங்களை தைரியப்படுத்தினதற்காக, எங்களை விட்டு நீங்காத கர்த்தர் எங்களோடு கூட இருந்து நடத்துகிறேன் என்ற அந்த ஒரு மேலான சிந்தனையை நாங்கள் இந்த வசனத்தின் மூலமாக ஆண்டவரே கற்றுக்கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, இந்த வருஷத்தை எங்களுக்கு கூட்டி கொடுத்தீர். ஆனால் ஆண்டவரே, இப்படிப்பட்ட உங்களுடைய நடத்துதலுக்கு எங்களை ஒப்புக் கொடுத்து ஆண்டவரே ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு சாட்சிகளாய் நாங்கள் காணப்பட எங்களுக்கு உதவி செய்யும். ஆண்டவரே, பிள்ளையை நீர் எடுத்து பயன்படுத்தினீர். மிகவும் தெளிவாக புரியக்கூடிய நிலையில ஆண்டவரே ஆழமான விஷயங்களை எங்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுத்ததற்காக நன்றி செலுத்துகிற அவரை அதிகமாய் ஆக்குவதையும் அவர் கொடுத்திருக்கின்ற எல்லா தாளந்துகளையும் உமக்காக பயன்படுத்தும்படி அதை பலப்படுத்தும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். விசேஷமாக கோடம்பாக்க அசம்பிளிக்காக ஆண்டவரே அது போல லைப்ரரிக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறவருடைய பிரயாசங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, அருமையான சந்தோஷ் அவர்களுக்காக உண்மை துதிக்கிறோம். எல்லாவே தொடர்ந்து ஆண்டவரே சத்தியத்தை உடைய பிள்ளைகளுக்கு அறிவிப்பதற்காக இருக்கிற எல்லா பிரயாசங்களுக்காக நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம். எல்லா விதத்திலும் கர்த்தருடைய நாம மாத்திரம் மகிழ்ப்படும்படியாக எங்களை கருவிகளால் எடுத்து பயன்படுத்தும்படியாக எங்களை நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறதற்காக இதுல பங்கு பெற்ற அநேகம் பேருக்கு ஆண்டவரே இந்த கொரோனா நாட்களிலே ஆண்டவரே அதிக ஆசீர்வாதமாக ஆண்டவரே இந்த செய்திகள் எல்லாம் அமைந்ததற்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம். அவருடைய எல்லா பிரயாசங்களுக்காக நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம். ஆண்டுகொள்ளும் வழிநடத்தும் இதுகளை மகிமையெல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளும் அப்பா. இந்த நாளில பங்கு பெற்ற எல்லாருக்குமே ஆசீர்வாதமாய் மாற்றி தந்திருக்கால் சொல்றோம். எல்லாவற்றையும் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஒப்புக் கொடுத்து வேண்டிக் கொள்கிறோம். எங்கள் பரிசுத்தமுள்ள எங்கள் பரமபிதாவே, ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும்
பரிசுத்தாவினுடைய ஐக்கியம் அந்யோன்யமும் நம் அனைவரோடும் பேச செய்தியோடும் இன்றும் என்றும் சதா கலந்து இருப்பதாக. ஆமென். ஆமென். Thank you, dear Ramalingam uncle from Madurai. May God be with you for the prayer. Now we are closing this meeting with saying goodbye from Padambakam Christian Assembly. We shall meet, God willing, tomorrow evening at the same time at 6:45. Till then, let the good Lord be with us. And also, please pray, God willing, for the Thanksgiving 200th meeting, where Brother Santosh Thomas, evangelist from Jamtara, would be joining in, and we'll be having a Thanksgiving time of recaps of everything. Till then, may the blessed Lord be with us. God bless.